वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज आपां गुरमत वैदिक प्रणाली चैनल ते जप गुरबाणी जो कि पोथी परमेश्वर का थान विच पहली रचना है, उस विच एक श्लोक दर्ज है। उपरंत 38 पौड़ियां, उसकी 19वीं पौड़ी की अज आपां विचार लेके हाजिर होए हैं। इस दियां जो पहलियां दो अखर आपां स्टडी डिटेल च करने की कोशिश करते हैं। ये पौड़ी शुरुआत है असंख नाम असंख थाम। सो नाम जो शब्द है वो नाउन वास्ते आउंदा है, गुणा वास्ते भी आउंदा है। गुणवाचक नाउन आपां ज़्यादा वरतांगे गुरबाणी विच कि जो भी किसी का नाम रखा होया है उस दे पिछे कोई ब्रह्म का गुण छुपिया होया है, ताही वो ब्रह्म का नाम पिया है। क्योंकि ब्रह्म का अपना माता पिता कोई नहीं है। ब्रह्म का नाम भगतां ने रखिया क्योंकि भगतां ने सब तो पहला ब्रह्म नाल संपर्क किया। सो आपां इस विचारधारा नूं हुण अगे वधाउंदे हां। एक पास्कल ट्रायंगल सिंपल आपां बना के दस्सिया कि किस तरह एक तो दो, दो तो फिर तीन, इस तरह हौली हौली किस तरह नाम वधदे ने अज आपां स्टडी करांगे। और किवें असंख्या नाम उहदे रखे गए हैं वो सारे नाउन कैटेगरीज ग्रामैटिकली जिवें नाउन प्रोनाउन है वो नाउन ही हैं। ते दो कैटेगरीज दे नाउन हुंदे हैं, सिंगुलर ते प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। ये नेम हैं गुरबाणी दे। जे सिंगुलर लिखना होवे नाउं ते जे आपां प्लूरल लिखना होवे फिर नाम। जे सिंगुलर लिखना होवे थाऊं, जे प्लूरल लिखना होवे फिर थाम। इस तरह जियो ते जीव, ये सिंगुलर ते प्लूरल लिखण दा एक तरीका है। होर तरीके भी हैं। सो क्योंकि शब्द आया असंख नाम, क्योंकि असंख जो है वो बहुवचन का सूचक है, या तो कहो काउंटलैस का ही सूचक है। उस दे नाल वर्ड नाम आएगा। जो सिंगुलर आएगा कोई उत्थे नाम आएगा। वो इसे ही पौड़ी च भी आपां देखांगे, अगे आएगा। हुण जदों शब्द वंड हुई है, ये कुछ व्याकरण दीयां पुस्तकां लिखियां हुई हैं, ज्ञानी हरबंस सिंह जी है उन्होंने लिखी है। उन्होंने नाम दे दसे हैं ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा, 5 फॉर्म्स इत्थे दसियां ने। इहदियां होर भी फॉर्म्स हुंदियां हन। कुछ दे उन्होंने अंग्रेजी मीनिंग दिते ने, जिवें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउनस, कलैक्टिव नाउन, एब्सट्रैक्ट नाउन। इस तरह दे ही होर भी बहुत कैटेगरीज हैं, उहदे ते भी आपां नज़र मारांगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज वालियां ने 10 नाउनस दा एक चार्ट बनाया है। इस तो भी वध नाउनस हैं, कैटेगरीज की गल करते हैं। अपना जिहड़ा ज़्यादा अज वाह आपां रखांगे वो इन्हां च रखांगे। एब्सट्रैक्ट नाउन, नाउन दैट डिनोट्स एन आइडिया, इमोशन, फीलिंग, क्वालिटी और अदर एब्सट्रैक्ट और इंटेंजिबल कॉन्सैप्ट। सो ये दिखती नहीं है चीज़, एन अपोज टू ए कॉन्क्रीट आइटम और ए फिजिकल ऑबजैक्ट। ये फीलिंग च ही है साडी। जो परमेश्वर हैगा वो अखां नूं दिखण दा तां विशा है नहीं, या साडी जोत भी है, वो असीं फील ये करते हैं। वो फीलिंग नूं किस तरह असीं अपने अंदर विचार के होर वधाउणा है, गुरबाणी इसे नूं दसदी है कि जदों गुरबाणी समझ आ गई, जदों असीं भाणे नूं मन लिया, असीं उस नूं समझ गए, ये फीलिंग असीं अपने अंदर यही ज्ञान वधाउणा हुंदा। फिर एक बचन नाम आउणगे, जिवें आपां नाम की गल कही है, ते बहुवचन जिवें इकट्ठवाचक नाम भी आउणगे आपां नूं। सो डिफरेंट कैटेगरीज के नाम आके सारी फैमिली असंखां च पहुँच जाती है। असंख का भाव है कि बहुत वड्डी गिणती है। हुण आपां प्रोफैसर साहब सिंह जी ने यह एक होर तरह के नाम आपां दस्से जिहड़े आपां कदे सुने नहीं है। एक तो है विरोधार्थक नाम। उन्हां विच की दसदे हो कि कोई भी नाम दे अगे जिवें कक्का ला के आयड़ा ला के या कक्का ला के उहदा जिहड़ा मीनिंग है या उहदा जिहड़ा अर्थ है वो उल्टाया जाता है। सो उहदे विच जिवें आपां मेन करांगे कूणा ते अकूणा,
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਆਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਾਤਮਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨਾਊਨਸ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਪਰਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰੂਲ ਉਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਡਿਮੀਨਿਟਿਵ ਨਾਊਨ, ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿੱਕਾ ਛੋਟਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਫਾਰਮਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮੀਨਾਈਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਰੈਂਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡ ਇਸਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ। ਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੂਪ ਭੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭੰਡ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਭੰਡ ਤੇ ਨਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਊਨ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ। ਭੰਡ ਮੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮੀਨਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜਮਾਈ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਮੰਗਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਆ ਕਬੀਰ, ਮੂਆ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਡ ਮੂਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭੰਡ ਮੂਈ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਛ ਮੂਆ। ਸੋ ਮੂਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭੰਡ ਮੂਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮੀਨਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਾਊਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਊਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 2 3 ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 3 ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 3 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, 3 ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ 'ਚ ਵੀ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ 3, ਉਹ 3 ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਚਕ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3 ਆਏਗਾ ਵਰਡ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ, ਜੇ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਨਾਊਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਨਾਊਨ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਡਬਲ। ਕੁਛ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਟੈਰੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਲਾ ਫੈਮਿਨੇ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ
ये अंग्रेजी विच ये रूल नहीं चलता। जिहड़ा हुण अल्पार्थक नाम है डिमिनेटिव है उहदा है इन लैंग्वेज स्ट्रक्चर ए डिमिनेटिव और ए डिफाइंड है इंग्लिश इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब स्मॉलनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और क्वालिटी नेम्ड इंटीमेसी और एंडोर्समेंट endearment. Diminutives are created by adding suffixes to a word. अंग्रेजी भाषा च भी रूल है कि ये डिमिनेटिव्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲੇਟ, ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਸਰਕਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਕ ਤੋਂ ਡਕਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਲ ਤੋਂ ਹਿਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਵਲ ਤੋਂ ਨੋਵਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਈ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਦੇਖੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਮਾਸ ਅਤੇ ਸੰਧੀ। ਸਮਾਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਵਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਸਮਾਸ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਫਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਪਰ ਪਿਰ ਨਿਵਾਰਨ ਸੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਸ ਨੇ। ਹੈ ਨਾਮ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਗਲਾ ਅੰਸ਼ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਧੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮ ਜਮਾ ਈਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੱਖਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਫਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਘਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਸ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਰਗਾ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੰਬੋਧਕੀ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਕੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕहें ਹੱਥ ਦੀ ਕੜੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕੇ ਲੀਏ ਕੜੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ। नील कमल, नील और कमल दो इंडिपेंडेंट वर्ड मिले हैं। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र लिखना चाह रहा सी राजपुत्र। सो ये अपना अपना इंडिविजुअल वर्ड ये कायम रहिंदा। होर आपां इहदे विचों बथेरे स्टडी कर लांगे। जिवें गुरसिख शब्द आउंदा गुरबाणी च, एक गुरसिख आउंदा जिथे औंकड़ है गुर ते वो जिहड़ा है वो दोहे इंडिपेंडेंट वर्ड ने, पर इत्थे गुर दा सिख बनेगा। इस तरह ही गुरप्रसाद। सो एक अपने को लिस्ट है। उस तरह एक लिस्ट इन्हां ने अगे दिती है संधि वाले शब्दां दी, जिहड़ी राइट साइड ते है 5.9 गुरबाणी विचले संधि वाले कुछ शब्द उन्हां दी वियुक्त पद अते अर्थ। सो इन्हां चों आपां कुछ स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि इन्हां नूं भी जिहड़े जोगिंदर सिंह जी सी वो भी किते ना किते
ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੀਤਾੰਬਰ, ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਪੀਤਾੰਬਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਨਾਉਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੋ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਰਥ, ਜੇ ਇੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਲੈਕ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲੀ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਨਖੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੁੜਤ ਬੀੜ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਂਕੜ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਹਾਹੇ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਣ। ਜੇ ਸੱਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਅਲੱਗ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਜਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਫਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮ ਜਮਾ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਧੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੋ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਰਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 34 ਅੱਖਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 52 ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 52 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਆ 52 ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰ ਬੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਦੁਰਮਤ ਪਰ, ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੁਰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਛਾਡੀ ਢੋਲ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਗਏ।
ਮਾਇਆ ਮਧਿਮਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਧੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਚੀਤਨਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸੰਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਸ਼ਿਵ। ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਕਾਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਸੰਗਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਮ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੰਗਿਆ ਮਹਾਦੇਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਜਲ ਜੰਤ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗਿਆ ਗਊ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਜੋ ਇਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਗਊ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਨ ਬਿਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੋਭ ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਿਆ ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਪਾਲਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁੱਕੇ ਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਆਹ ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਡਿਮਿਨਿਟਿਵ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਲਪ ਥੋੜਾ, ਨਿੱਕਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਮਨੂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਟ ਤੋਂ ਨਟੂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਮ ਤੋਂ ਜਮੂਆ, ਦੇਵ ਤੋਂ ਦੇਵਾ, ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਕਬੀਰਾ, ਆਤਮ ਤੋਂ ਆਤਮਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਅਤ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਵੇਦੰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋ ਵੇਦੰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਮੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, PhD ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾਰੂ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰੇ, ਇਹ ਜੋੜਨੇ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਹੈ ਦੂਆਂ ਦੇ,
क्योंकि ये रूल है साडा, वो उतों छोटा बनिया, एको करे इन्हां दोहां नूं मिला लवे। अंतर की दुविधा, ये जिहड़ी अंतर दुविधा ये अंतर ही मर जावे। दुविधा तो आत्मा च ही है, आत्मा की दुविधा अंदर मर गई। वो आत्मा नूं की कहा होया अगे, हे जन्म मरण मूलंग अहंकार पापात्मा, ओनू है पापात्मा कहा होया। तो पापात्मा के अर्थ आप देख लें। अब पापात्मा जो शब्द है उसके प्रोफैसर साहब सिंह जी ने किए अर्थ हैं, उन्होंने ये नहीं पता नहीं है, पर पापात्मा और परमात्मा बिल्कुल एक जे शब्द हैं, दोनों समानार्थक हैं। ये उन्होंने किमें नहीं खोजिया है, रब जानता है। पापात्मा तो जानते दुष्ट आत्मा है, उवें परमात्मा आम बंदे नूं तुसीं घट पढ़े नूं पुछो, वो भी ये गल नूं बुझ लेगा कि हाँ इन्हां दोहां दी सेंस एक बनती है। सो परमात्मा अखर जो है असंख नाम दे विच नहीं आया है, कहण दा भाव ये है, इनू सानू वरतना नहीं चाहिए कदे भी। हुण एक कंट्राडिक्टरी नाउन्स है, ये भी गुरबाणी इन्हां दी भी डिटेल प्रोफैसर साहब सिंह ने दिती है, मैंने सिर्फ उत्थों पिक की है। हुण आपे मनते ने कि अकूणा शब्द आया गुरबाणी च, उहदा जिहड़ा मेन हैगा उहदे एंटी जिहड़ा शब्द है, या कह लो पहले नूं मैं पॉजिटिव मनदा, दूए नूं विरोधात्मक मनदा। वो कूणा तां ही ग्रीन लिखिया, अकूणा जिहड़ा नैगेटिव हो गया। पर आत्मा जिहड़ा पॉजिटिव इन्हां ने लिखिया होया, ते आत्मा जो है वो उहदा विरोधात्मक शब्द है। हमें बुद्ध कुबुद्ध काल विकाल ये सब उन्हां दी ही जो अपनी लिखी है किताब, उन्हां चों ही आपां अखर पिक कीते हैं। पर आपां इस तो अगे जो गल कीती है वो ये है कि उन्हां ने कूणे शब्द नूं कुवाओ मन्निया होया, जिहड़ी कि बहुत वड्डी गलती है। कुवाओ शब्द जिहड़ा साडा शब्द ही नहीं, हाँ कुवाओ हो सकदा जिहड़ा जिवें कूणा लिखिया, इहदे अगे अणाणे की जगह ऊड़ा लग सकदा, पर कुवाओ शब्द नहीं है साडा, वाओ शब्द जरूर है। इसकी डिटेल आपां कीती हुई है। कीता पसाओ एको कवाओ गुरमत के खिलाफ है, कीता पसाओ एको कवाओ गुरमत के बिल्कुल अनुकूल है। सो कवाओ शब्द भी सानू छड्डना पएगा, ये साडे असंख नाम च नहीं आ रहा। आपां सिर्फ इसे चीज़ ते स्ट्रैस दे रहे हैं। हुण आपां शुरू करिए गुरबाणी या वेद बेस्ड एबस्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि गुरबाणी सारी एबस्ट्रैक्ट नाउन है। प्राइमल स्टेट शायद मेरा अखर ठीक ना हो, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम आती है अंग्रेजी विच, एक अखर नहीं मिलते, क्योंकि अंग्रेजी कोई धार्मिक भाषा नहीं है। आपां नूं क्लोज जा अखर मिल जाता, पर वह है विदाउट ए बिगनिंग इटरनल एवर एग्जिस्टेंस। ये जिहड़ा अनाद है किते नहीं जाता। हुक्म जिहड़ा वो गुप्त प्रगट हो जाता, अनाद तो पिछे की अवस्था है। हुक्म अनाद चों ही पैदा होंदा, हुक्म का मुढ़ जो है वो अनाद है, अनाद का कोई मुढ़ नहीं है। सो इनू आपां डिस्क्राइब किया। ये जिहड़ा पहला वर्ड है पुरातन कदीमी पुरबला, ये आपां नूं गुरबाणी च भी आएगा, तो आपां इसकी स्ट्रैस दे रहे हैं। ये शब्द पंचम पातशाह दा, किरतम नाम कथे तेरे जेहबा, कहते जिन्ने भी भगत आए ने उन्होंने किरत देखी है, जदों जुड़े हैं अपने मूल नाल, वो किरत दे नाम लिखे ने, क्योंकि तो पहला किरत नाले जुड़े ने। पर उहदे विच जिहड़ा कल्ला एक नाम सत हैगा और एक होर है, ये जिहड़े नाम हैं ये तेरे उस अवस्था नूं बयान करते ने जदों कुछ भी नहीं सी, जद अरबद नरबद धंधूकारा सी, तेरा कोई नाउन सीगा उस समय, तेनू एड्रैस करने लई असीं कोई अखर घड़िया होया, गुरबाणी च कहंदे घड़िया होया, उहनूं असीं सत कहने सिहारी वाला, नाम वड़नी दे नाल लगदा। ये उस समय की अवस्था जदों कोई सीगा नहीं। जिहड़ा सतनाम मूल मंत्र च आएगा, जिन्हों आपां मूल मंत्र कहने आ, वो तो फिर समास के रूप च आ जाता। सो आपां नूं एक गल दा स्ट्रैस देना पएगा कि जिहड़ा ये नाम है संख नामां चों तेरा, वो दोए नाम आपां नूं मिलदे ने। एक ये आ गया, दूसरा पंचम पातशाह ने ही डिस्क्राइब किया होया, ओंग गुरमुखी कियो आकारा। ओंग भावा मतलब भाववाचक नाम है, एबस्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी तेरा प्राइमल नेम है। जदों सृष्टि नहीं सी, जदों हुक्म नहीं सी, इनू दसम पातशाह ने बहुत ज़्यादा विचार नाल दस्सिया, और तां ही दसम ग्रंथ पढ़न का फायदा है सानू, क्योंकि उहदे विच गल दी बहुत डिटेल है। कोई भी शब्द तुसीं गुर समझना होवे, गुरु समझना होवे, परमेश्वर आपां होर भी करांगे, तुहानूं फट समझ आ जांदा, क्योंकि वो जाप है। ये ज़्यादा अजे आद दी बाणी विच चीज़ां आपां नूं बहुत स्ट्रैस नाल समझनियां पैंदियां। हुण बड़ा साफ दस रहे हैं, ओंग आद रूपे अनादि स्वरूपे, भी ओंग ये आद है,
ਓਂਗ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਓਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਨਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੋਤ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਓਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਦ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਓਂਗ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਫਿਰ ਅਨੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਓਂਗ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਓਂਗ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਓਂਗ ਤਾਂ ਸਮਝਾਏ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਂਗ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਓਂਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਨੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਭੰਗਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 167 ਨੰਬਰ ਬੰਦ 'ਚ ਇਹ ਜਾਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਆਦ, ਓਂਕਾਰ ਉਹ ਆਦ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਆਦ ਰੂਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਓਂਗ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਓਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਓਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਓਂਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੀਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰ, ਗੁਰ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹ ਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਜਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਭਉ ਉਹ ਸੱਤ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਏਕੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਓਂਗ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਦੀ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ, ਮਿੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ। ਦੋ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੰਡ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਲਈਏ, ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਦ ਅਰਥਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਰੀ, ਖੰਡ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਰੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਅਲੱਗ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਏ ਵਣਖੰਡ ਵਾਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਸ ਹੈ, ਵਣਖੰਡ ਹੈ। ਵਣਖੰਡ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈਰਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਸਾਗਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਣਖੰਡ ਹੈ। ਜੋ ਵਣਖੰਡ ਖੰਡ ਸੋ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਖੰਡੀ ਸੋ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਖੰਡ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ। ਲੋਭੋ ਮਾਨ ਸਿ ਉਚਾੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਤੋਂ ਵੱਧੇ ਸੀ ਇਸ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟਰੇਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਾਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਨਾਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖ ਨਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਅਵਸਥਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਉਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੋਰਡੀਅਸ ਸਟੇਟ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਆਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕੂਰੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯੁੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸੀ। ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਸੱਚ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸੀਗਾ ਨਾਉਨ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਰਾਪੁਰਬਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੁਗਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਤ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਆਦ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਕੇ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੁਗਾਦ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਔਰ ਜੁਗਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਉਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ is a noun such as family or a team which refers to a group of people or things. ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਸੋਫੀਆਂ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਫੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਸੋਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ। ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਥਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਣਖੰਡ ਹੈ।
बनखंड तो सचखंड जाना है। बनखंड विच ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग है। फिर ये रचिया होया है। उस तो अगली जिहड़ी दी अवस्था हैगी वो निरंकार हो जाएगी, पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा। पूर्ण ब्रह्म जिहड़ा हैगा वो फिर सचखंड विच एज ए फैमिली, वो एज ए परिवार, दरबार भी लिखिया, उन्होंने दीवान भी लिखिया है, जिहदे विच की बहुत इकट्ठ होवे। किन्ना की इकट्ठ हैगा वो भी इस पौड़ी विच आपां दस्सिया जाएगा। इनू ट्रांसेंडेंट स्टेट भी कहते। भगत रविदास जी उन्होंने एड्रैस कर रहे हैं परमेश्वर जी नू, ते एक नाम दे रहे हैं अपने वालों। कह रहे जो पे हम ना पाप करन ता, जे असीं जीव पाप ना करदे, अह अनंता, हे परमेश्वर पतित पावन नाम कैसे हुंता। तेरा पतित पावन वाला जो नाम है, नेम है, वो किस तरह प्रसिद्ध होना सी अदरवाइज, क्योंकि वो आप कहते हैं भी पतित नूं पावन कीता। पतित हुंदा जिहड़ा दो हिस्सिਆਂ ਚ होया होवे। ਅਸੀਂ शायद पतित किसी नूं होर नूं कही जाने हैं। ਅਸੀਂ कहने भी इन्हें बाल कटा लए पतित हो गया। जिन्हां ने बाल रख के दो पदार्थ नहीं लाए गुरमत हिसाब नाल वो भी पतित ही है। वो निराकारी पद्धर ते पतित की गल करते हैं। ਅਸੀਂ शरीर तो नहीं अगे अज ताईं उठे। जिन्ने साडियां टर्म्स हैं सब शरीर नाल लगियां होईयां। गुरबाणी विच जो भी है सब मैटाफिजिकल है। वो कहना भी जिहड़ा पतित पावन नाम है, क्योंकि नाम पदार्थ भी तू ही दिना, तां ही तो कोई पतित तो पावन हुंदा। ये उन्होंने एक नाम इस तरह घड़े जाते हैं, क्योंकि एक किरतम नाम है। उन्होंने उन्होंने किरत देखी है, इत्थों आके जो उन्होंने प्राप्त होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਰੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਰੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਚੁਗਾਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ बहुत नाम है पर आप थोड़ा जा ही उन्हों का विस्तार कर सकते हैं। एक तो गुरपूरा है, ये अर्थ किते गुरुपूरा नहीं हुंदा, गुरपूरा ही है। गुर जो है पूर्ण ब्रह्म है, पूरा होया होया तां उन्होंने गुरपूरा कहने। औंकड़ लगेगा उहदे ते। जिहड़े आपां नूं कांसी नाभा कहने एक अर्थ च आउंदा, उन्होंने शायद पता नहीं इस गल दा। पूरा गुर, चाहे गुरपूरा आउंदा जिस तरह की राइम है, पूरा गुर 17 बार आया, एवें गुरपूरे आया। अगे ਇਹਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰਲੀ ਹੋਗਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਮਤ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਸੰਬੋਧ ਕੀ, ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹਟਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ इस तरह ही लिखा जाऊगा क्योंकि का शब्द आ गया मूरे। या बहुत बार विजिबल होने हैं, बहुत बार जिहड़े ने अपने को इनविजिबल भी यह जे संबोध की शब्द हैं, जिहड़ियां करके औंकड़ जिहड़ा हट जाता है। बहुत जगह मिसप्रिंट भी है। पूरा सतगुर देखो औंकड़ नाल है, सतगुर पूरा ये भी इन्नी बार आया। फिर पूरा प्रभ आया, ये सब औंकड़ वाले ही। पूरा शाह आया, पूरा पातशाह आया। ये निराकारी गल्लां ने, औंकड़ लग के वो दसदा है कि ये पूर्ण ब्रह्म की अवस्था है इन्हों को। सो ये इन्होंने हुण दो पदार्थ जो है वो होर मिलणगे, फिर ये पार ब्रह्म का रूप जिहड़ा है वो धार लैणगे। तो हुण आपां एमिनेंट स्टेट के नावां की गल करिए, जिन्हों क्या है भी सच फॉर द थर्ड परसन परमेश्वर तो है ही है। उस समय सृष्टि च असी भी हैं। असी किहड़ा उहो जिहा नाम है जिहदे नाल जुड़ना, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਜਪੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਉ ਜਪਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, जे राम की अंश है तो राम का ही नाम जपू, पर राम राम नहीं रटूगा। राम राम नहीं रटना, राम राम करता, जिहड़ा राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। किसी ने नहीं सी पाया, भगतां ने पहली बार उस राम का आत्म दर्शन किया, जिहड़ा निराकारी राम है, जिहड़ा रोवै राम निकाला पिया उहदी गल है। उहदा दर्शन भगतां ने किया, क्योंकि उहदी अंश की है, सीता लक्ष्मण उहदी अंश सी।
ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬਨਖੰਡ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾਂ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ। ਅਨੰਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਨੰਤੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਣੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗੀ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵੇਂ ਕਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਸ ਫਨੀ ਸੇਖ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 1000 ਫਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 9 ਕਿਹਾ, 1000 ਫਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 1009 ਕਹਿਤਾ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਰਟਣ ਨੂੰ ਜਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਰਟਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜਪੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਉਹਦੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਐਕਸਟਰੀਮਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਰਟ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਪ ਹੈ ਉਹ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣਤੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਤਬ ਸਰਵਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥ ਦੂਗਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨ ਸੁਮਤ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਮ ਜਾਂ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 8344 ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ 2500 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਮੁਰਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 13 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਭੱਟ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, 35 ਭਗਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ 2 ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਦਸਮ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਦਸਮ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100,000 ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਹਿਸਨਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ 100 ਨਾਮ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੇਮ ਆਫ ਗੋਡ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, 108 ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਬੈਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਦ ਵਨ, ਦ ਗੋਡ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਬਿਗੈਟਸ ਨੋਟ, ਵਾਜ਼ ਨੋਟ, ਬੀ ਬਿਗੋਟਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਵਰਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 2 ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਦਾਦਾ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾਦੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਏਕੋ ਜੋਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇੱਕ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਕੀਜੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌ ਆ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਇਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਸੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤਿਆਗ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦੇ ਦੇ ਅਰਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋ ਧਰਤੀ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਦ ਮਾਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦ ਬਣਾਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ 50s ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਭ ਨਿਰਮਲਾ ਸਕੂਲ ਫਿਲੋਸਫੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਖਮਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੀਚੇ ਭਾਓ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਸੂ ਤੋੜਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਖਣ ਪਾਵਣ ਚਲਾਓ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ ਉਹ ਅਖਰ ਮੇ ਨਾ ਹੈ। ਅਖਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਦ ਅਜੋਨੀ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਅਜੋਨੀ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਤੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਦ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੋਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਥਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥਾਮ ਹੈ। ਘੁਮਾਰੇ ਏਕ ਜੋ ਮਾਟੀ ਗੂੰਦੀ, ਬਹੁਵਿਧ ਬਾਣੀ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਏਕਾ ਮਾਟੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ 'ਚ ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਵੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸਥਾਵਰ ਬਹੁ ਬਿਰ ਜੋਨ ਭਰਮੇ ਉਤ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਪੰਖੀ ਦਾ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੰਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਰਖ ਸਥਾਵਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੂਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਰੀ ਜੋਨ ਭਰਮਿਓ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੂਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਖ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਗਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੰਖ ਲੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ। ਲੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗੰਮ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹੀ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਵੇ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗੰਮ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਈ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਹੋਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਜੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੋ ਧਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਧਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੰਮ ਨੂੰ ਗੁਣ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਪੱਟਣਾ ਔਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਾ। ਐਸ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਗਰਭ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਮੂਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬੇਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰੱਟ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰੋ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਤ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ ਛਿਜਣਾ ਪੀੜੀ ਪਾਈ ਗੰਢ, ਫਰੀਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਠ ਖੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਆ 60 ਸਾਲ ਨਰਕ ਦੇ ਭੋਗੇ ਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਢ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਜੀ ਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਣੀਏ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸਥਾਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰਸ ਸੀਗਾ,
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਨ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹ ਵੀ ਆਪੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਾ। ਦਾਵਾਗਨ ਰਹੇ ਹਰ ਬੂਟ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਾਗਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ 'ਚ ਤੂੰ ਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਿਆ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਥ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਾਤ ਗਰਭ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਮ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਜਾਂ ਦੁਆਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਲੋਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ, ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 2 ਮੰਡਲ ਇੱਕੇ ਹੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਭਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਖ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਸਿਰ ਭਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੜਾਇਆ। ਸਮਝੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। 2 ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਹੈ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ, ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅੱਖ ਵਰਤ ਕੇ। ਬੋਲਣ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਦਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਖਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡੈਪਥ 'ਚ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬੁੱਝਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਗਏ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਬੋਲਤਾ ਅਛਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀ ਅਛਰ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਬੋਲ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ, ਅੱਧੀ ਕਿਹਾ 99% ਬਾਣੀ ਅਬੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸੂ। ਵਿਦਿਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਇਆ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਰਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਝਣਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਪਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਰਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵੱਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਧਾਰੋ।
ਇਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ, ਉਹ ਬੁੱਝਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਿਸ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੇਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਖ ਵਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਅੱਖ ਦੀ ਸਪੀਡ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣੂਗਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਓ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਹਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੰਨਤਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦਾ ਮੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ। ਮੰਨਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਟੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਉ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੁਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਨਾਉ ਨੂੰ ਨਾਵੇਂ ਲਿਖਤਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਹੈ, ਨਾਵੇਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਖਾਸ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਝ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੰਢਿੰਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ। ਵੀ ਜੇ ਗੰਢਣਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਵੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ। ਤੁੜਨਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਣੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ। ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਈਦਾਂ ਵੀ 2 ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।